We have already started the module 2, right? So module 2, it is about engineering ethics, right? Engineering ethics is the study of decision, policies, and values that are morally desirable in engineering practice and research. Then we discussed about engineering is the largest profession and the decisions and actions of engineers affect a lot of people, right? So whatever decision a person is taking, mainly in a society, engineers' decision will affect many people because societies are depending on many things that may be a decision make that may be made from a decision making process of an engineer or maybe from some other person. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് സാധനങ്ങളായിക്കോട്ടെ behind it is and there is a skillful hand is there, right? And the decision making process is very important there because if at all anything went wrong, that is affecting many people. This is what we have discussed in our last class. Then this also we have discussed consequences of society, then essence of an engineering career. This also last class we have discussed. We have stopped here in varieties of moral issues, and in moral issues the engineers may be grouped together as a team or they may be separated from each other with an interconnection or a coordination. So sometimes the product or a project may be unsafe or less useful. This may be due to some reasons like maybe the there is not design is not that good, and maybe because of they are running out of time and they have done something which is each easily we can make. നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ സമയത്തുള്ള പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമെന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഒപ്പിച്ച് ചെയ്യില്ലേ? What we can tell, simply we are making it, but we while making itself we know it is not going to be that good, right? That's it. So research crunch, opportunity, attitude due to pressure through time limits. This also we have discussed. Opportunity, attitude, then micro level and macro level. Varieties of moral issues like client and customer oriented issues, competitors oriented issues, social and government oriented issues, family oriented issues. These are all issues present in the day to day life, right? All these are related. So because of any of these issues, your productivity may reduce, right? So for example, if you are in a dilemma or if you are in a critical situations with this family, some family problems, and if you are forced to take some decision, during that decision, your decision making may went wrong. Sometimes there is a chance for that, right? That is actually related with this kind of things, this kind of moral dilemmas or moral issues, family oriented issues may make some people to force some kind of decisions which may be wrong. Types of inquiry, mainly 3 types of inquiries we have discussed: normative, conceptual, and factual and descriptive inquiry. So here in the case of normative inquiry, this is just like in order to understand what is that, what is the fact behind it. In order to understand that, we are making a query, then we will call it as normative query. And if it is conceptual inquiry, in order to understand the principle behind something, or in order to understand how working, the rules, regulations, and working, in order to understand that if you're doing something, then we will call it as conceptual inquiry. Factual or descriptive inquiry is in the sense that they will help us to provide a facts for understanding and finding solutions to value-based issues. So some problems, some solutions for some problems, engineer has to conduct factual inquiries by using scientific techniques, right? The facts provide not only the reason for moral problem, but also enable us to develop alternative ways of resolving moral problems. That is also there, right? അപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് മോറൽ ഡിലേമാസും പറഞ്ഞതാണ്.
Moral autonomy. Moral autonomy. So in the case of moral autonomy, autonomous ഇതും പറഞ്ഞതല്ലേ നമ്മള് autonomous എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോളേജിന്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള് autonomous means self-governing, right? So whatever activities or whatever governance they have to do, they can do by themselves. They're not depending on any other entity. Then we will call it as autonomous. So some colleges I have already told you, like IIT, they are having self-governance, or Amrita Engineering College. They are also self-governing body because they can have the power to take the decisions because they only conduct the exam, they only provide the certificates like that. So that is known as moral autonomy. Okay, moral autonomy is a skill and habit of thinking ethical problems in a rational manner on the basis of moral concern. Then moral autonomy relates to the individual ideas, whether right or wrong conduct, which is independent of ethical issues. That is moral autonomy. So it will help us to improve our self-determination among the individuals. That means if you are, നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു കോട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, only the person that make you happy is yourself. നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് വിഷമത്തിലോ എന്തൊരു സങ്കടത്തിലോ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും you are the only power can make you feel better എന്നാണ് പറയാം. That means our innocence power is having that much capacity to make ourselves to be motivated. Sometimes we will seek the help for others to be motivated or to be take good decision and all. But if you are developing a habit of thinking ourselves and believing in your power, then gradually you will be able to solve your own problems. You can be in a situation like you will be able to solve your own and you can make better decisions for some problems. That is actually the moral autonomy thing, right? So moral autonomy helps an engineer to increase his moral outlook in an appreciable manner and make morally responsible in his daily activities. So നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, if you are depending on something and if that entity fails, that may cause a lot of troubles or uncertainty in your life. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു, and you're depending on your friend, and at any situations due to some misunderstanding, your friend is not that in a good relation with you and they are cutting the relationship with you. That means if you want to do that particular thing, you need the help of that particular person. You are depending on that particular person, right? And once you become independent, then you will be able to solve the problem. Means നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ your life will be like dependency. At certain level dependency will be there, but in all the level, if you're depending on another person, you cannot make your life to be successful. So during the way of life, you may be depending on, you may be helping others, or you may be need the help from others. That will be the part. The thing is, if you're depending on each and everything with others, not going to create a moral autonomy, and that may create some or other conflicts in your life. Okay. Next, moral development theories. ഇതില് moral development theoriesല് രണ്ട് മെയിൻ തിയറി അത്. ഒന്ന് കോൾബർഗ് തിയറിയാണ് ആദ്യത്തെ തിയറി, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തിയറിയാണ് ഗില്ലിക്കൻസ് തിയറി. ഓക്കെ, സോ
Actually, നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ moral development behind actually how they have formed the theory. I actually wondered how they can make a theory out of a moral question or a moral dilemma. How we can make like that? ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ്, കോൾബർഗ്സ് തിയറി ഫോർ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് കോൾബർഗ് തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഇൻ 6 സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കാണിച്ചു. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈ കോൾബർഗ്സ് തിയറി ഫോർ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ സോഷ്യലി ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടല്ലോ, MSW BSW എന്ന് പറയുന്ന ഡിഗ്രി ഇല്ലേ, സോഷ്യൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പില് ഭയങ്കര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു. Okay, look at this. You can see an image here, right? You don't know any of the background behind it, but did you able to understand anything from this pic? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ പിക്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു? അയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കട്ടെടുത്തിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അതിൽ 5 സ്റ്റേജസ് വേണ്ട. എന്തൊക്കെയാ അതിൽ പറയുന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക്? ഇതില് 5 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. റൂൾസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട്, ജഡ്ജിങ് ആക്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ്, conforming and being nice, respecting authority, considering individual rights. അതായത് സ്പിൽബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോൾബർഗ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ തിയറി, the main idea behind this Kohlberg theory of moral development is like this theory is focusing on how children develop morality and moral reasoning, and that is the idea behind it. So Kohlberg theory suggests that moral development occurs in a series of 6 stages, and this theory also suggests that moral logic is primarily focused on seeking and maintaining the justice. So maintaining and seeking the justice is the actual idea behind the development of this Kohlberg theory. അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്.
സോ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ലോറൻസ് കോൾബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. He has developed one of the best known theories exploring some of these basic questions, like he whether if you are in some particular situations and how you're behaving. Sometimes you may think it is not morally right, but that may be needed for that particular situations. Okay, so that kind of things will be there. So the main അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോൾബർഗ് തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലേഡിയും അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും അവർ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറയും ദാറ്റ് ലേഡി ഈസ് ഹാവിങ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഡ്രഗ് ഇസ് ദേ ഫോർ ദാറ്റ് ക്യാൻസർ. If you are using that drug only, she will be healed. But the problem is, in none of the stores they are getting it. One pharmacist, he has discovered it and he is selling it for some $200 per dose, and sells it for 2,000 per dose. ആ ഫാർമസിസ്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് $200 വേണം അയാളുടെ, മീൻസ് അത്രയും പൈസക്കാണ് അയാൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അയാൾ സെല് ചെയ്യുന്ന $2,000 $2,000 ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് this husband is not able to meet that amount, $2,000. That amount is very much high for that particular person and he's not able to find it out. And what he has done is like he has stolen that drug from the pharmacist company, and that person has given that medicine to his wife, and he has saved his wife. And the moral question behind the Kohlberg is raising is like whether he did a right thing or not. That is the question. നിങ്ങൾക്ക് സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അതായത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ക്യാൻസർ ആണ്, വലിയ പൈസേന്റെ മെഡിസിൻ വേണം, അയാളുടെ കയ്യിൽ അത്രയില്ല, അയാൾ കട്ടെടുത്തു, ഒരു ഭാര്യയും രക്ഷിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. So the thing is like what he did is whether it is right or wrong. പറയൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? What do people feel? ആ പേഴ്സൺ ഡയറക്ട്ലി എന്താ പറയാ സ്റ്റോൾ ചെയ്യല്ല ചെയ്തത്. ഹി ഹാസ് നെഗോഷിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫോർ ദ ലോവർ പ്രൈസ്. പിന്നെ തരാം, ഐ മീൻ ഇപ്പം മെഡിസിൻ തന്നിട്ട് പിന്നെ തരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാൾ സംസാരിച്ചു. ബട്ട് ദ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഈസ് റെഫ്യൂസിങ് ഹിസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഹി ഹാസ് stolen that drug. So Kohlberg theory is broken down. ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോസിനാണ് ആക്ച്വലി കോൾബർഗ് അയാളുടേതായ ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. He is telling like this Kohlberg theory is broken down into mainly 3 primary levels. At each level of moral development, there are 2 stages. Like pre-conventional morality will be there. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി. ഈ 3 സ്റ്റേജസ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും അറിയാലോ, ഇപ്പം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുട്ടികളോട് പഠിച്ചിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് വരണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ എന്താ, നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പണ്ട് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കണക്കൊക്കെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? യു വിൽ ഗെറ്റ് പണിഷ്മെന്റ്, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന അനുസരിച്ചില്ല, കേട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി പണിഷ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? At the age of 9 or at the age of 10, at this age, children's decisions are primarily shaped by the expectations of adult
and the consequences of breaking rules. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വരിക. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ എപ്പോഴും ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മോർ കൺസേൺ അബൌട്ട് വാട്ട് ദർ മദർ സേസ്, വാട്ട് ദർ ഫാദർ സേസ്, റൈറ്റ്? ചെറിയ കുട്ടികളെ ചില ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. At this age of 9 or 10, the children's decisions are shaped by the expectation of the adults. That may be parents or that may be any of the guardians, right? And they know very well, like, if they are breaking that expectation or if they are breaking the rules, they will get punishment, right? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അഡൽട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരെപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നോക്കിക്കാണും. നമ്മളിപ്പോ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളിലുണ്ടാവും. അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് 9 or 10 ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? സോ ഈ പ്രീ കൺസെപ്ഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഒബീഡിയൻസ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് വിൽ ബി ദെയർ, ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വലിസം ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ചിൽഡ്രൻ account for the individual point of view and judge based on the situation how the adults are handling. എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവരുടെ പാരൻസ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ആണ്. കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അലിഖിത നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് അങ്ങനെ means it is not by law, it is like that, but we have to do like that. അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിക്ക്? അമലെ പറയടാ, ടെൽ മീ an example for conventional morality. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ബൈ ലോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമുക്ക് നിയമപ്രകാരം അങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെവലിലാക്കി വെച്ചത്. സ്ത്രീകൾ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെരി നൈസ്. ഇത് തന്നെയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. അതായത് ഇൻ അവർ കൺട്രി, മെയിൻലി ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് എ റൂൾ ലൈക്ക് നോർമലി അറ്റ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് നൈറ്റ്, അതായത് നൈറ്റ് മീൻസ് ഒരു 10 മണി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 8 മണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിയമമൊന്നും എവിടെയുമില്ല. നോർമലി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ആ സൊസൈറ്റി ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ലോ ലൈക്ക് ലേഡീസ് ഷുഡ് നോട്ട് കം ഔട്ട്സൈഡ് ആഫ്റ്റർ സം 8 or 7, ലൈക്ക് അതുപോലെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ. നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റും അങ്ങനൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പൊതുവെ പറയില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രധാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പോകാൻ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ബൈ ലോ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷെ സം സ്റ്റേജസ് ഓർ സം പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസസ്, ഡ്യൂ ടു ദിസ് സൊസൈറ്റി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സോഷ്യൽ ഓർഡർ, വി ആർ നോട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് റെസ്പെക്ടിങ് അതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്ടിങ് ദ എൽഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതൊന്നും എവിടെയും എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ലോ ഒന്നുമല്ല. റെസ്പെക്ട് എൽഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെയും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഭരണഘടനയിലോ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു ലോ ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ സോഷ്യൽ ഓർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ചില കൾച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. So in order to maintain the social order or to developing good interpersonal relationship, we are doing like that. അതാണ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റിയിൽ വരിക. ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ, പ്രീ പോസ്റ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു പ്രീ കൺവെൻഷണൽ, രണ്ടാമത്തെ കൺവെൻഷണൽ, പിന്നെ പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ. ഈ ഓരോന്നും ശരിക്കും രണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ട്, രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ്, യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ, അതുപോലെ.
അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് people develop an understanding of abstract principles of morality. അതിന് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ്, സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റും ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റും. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് ഞാൻ കാണിച്ചത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ട 6 സ്റ്റേജസ്. റൂൾസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട്, ജഡ്ജിങ് ആക്ഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ്, കൺഫോമിംഗ്, ബീയിങ് നൈസ്, റെസ്പെക്ടിങ് അതോറിറ്റി, കൺസിഡറിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഇതിൽ വരുന്ന ലെവൽസ് ആണ്, 6 സ്റ്റേജസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സിലേക്ക് വരാം. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ മോറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഒക്കർ ഓവർ ഏജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എപ്പോഴും നമുക്കറിയുന്നതാ നമ്മുടെ മൊറാലിറ്റി എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം while we are growing up, right? And Kohlberg suggests there are 3 levels of moral development, namely pre-conventional, conventional and post-conventional. അപ്പോൾ pre-conventional നോക്കിയേ, in this level right contact is very essential for an individual which is directly benefit them. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, pre-conventional എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം, അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് പണിഷ്ഡ്. So according to this level, individuals are motivated by their willingness to avoid punishment or by their desire to satisfy their own needs or the influenced by power on them, like that. This level is related to moral development of children and some adults who never want to go beyond a certain limit. നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ, വീട്ടില് അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നതേ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ. Means that is a certain limit. ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മോഡിൽ ആക്ച്വലി റൂൾസ് ആർ സെറ്റ് ഡൗൺ ബൈ അതേഴ്സ്. നമ്മൾ അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരാണ് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട്. രണ്ടാമത്തേത് at the conventional level people respect the law and authority. കൺവെൻഷണൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷനലി ഇന്ന ലോസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. At the level of rules and norms, one family or a group of society has been accepted as a final standard of morality. Here the individuals are under this level always want to please or satisfy others, get approval by others, and also to meet the expectation of the society and not their self-interest. So പൊതുവെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, എന്താ പറയുക, ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാ മോറൽ വാല്യൂസിലും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭയങ്കര സത്യസന്ധനായ മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പൊതുവെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ലൊരു പേരായിരിക്കും അല്ലെ. നിങ്ങളതിനെ ലോക്കലി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ലോക്കലി എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസോ കോൺഫ്ലിക്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യലി റിഫോംഡ് ആൾക്കാർക്ക്, അതായത് മെയിൻലി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നല്ല പേരുള്ള 1-2 ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുക. റൈറ്റ്? അങ്ങനെയല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ രോഹിത്തെ? അല്ലേ ഋത്തിക്? അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താ ആക്ച്വലി ദേ ആർ അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. എന്നുവെച്ചാൽ പൊതുവെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സത്യസന്ധരാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, വെറുതെ ഒരു പ്രോബ്ലംസും ന്യൂസൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, മീൻസ് വെൽ കൾച്ചേർഡ് ആണ്, നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഓൾസോ വിൽ റെസ്പെക്ട് അതേഴ്സ്. ഇനി അതിന് വേറൊരു കേസ് പറയാം. ഇനിയിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയണം പൊതുവെ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ നല്ലൊരു ഡിഗ്നിറ്റിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും, അവർക്കൊരു മോനോർ മോൾ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന കൾച്ചറിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ he or she is against this kind of social rules. She wanted to live as her own style. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് there will be conflicts with the social rule and that person's rule, right? അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ക്ലീഷേ ഡയലോഗാണ് അച്ഛനും അമ്മേന്റെയും പേര് കളയാൻ പാടില്ല, ഇല്ലേ? So in order to please others, we are forcefully
following some set of rules. Actually, it is not bad ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. It is good. നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ we are all social animals, so we have to follow the social rules. So that is the cases for conventional level. So when individuals are under conventional level, always wanted to please or satisfy others. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കേസ് get approval by others and also meet the expectation of the society. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേസിലൊക്കെ പെടുന്ന സമയത്ത് വെൽ മാനേഡ് ആൻഡ് വെൽ ഡിഗ്നിഫൈഡ് കേസിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ കുട്ടീനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, അവർ നല്ല ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അച്ഛനമ്മയും നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ പൊതുവെ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? there is no chances of that അവർ ഇന്നയാളുടെ മക്കളാണ്, സോ ഹി വിൽ നോട്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ പൊതുവെ പറയാറില്ലേ നമ്മള്? ഇല്ലേ? നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ ആരും പറയാറില്ലടാ. ആ കുട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല, നല്ല കുട്ടിയാണെന്നൊന്നും പറയാറില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, അതാവുമ്പോ എളുപ്പമാണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ so this is like in conventional level, individual adopts rules of society and they live accordingly. That is conventional. Third ആണ് post conventional level. This level is said to be attained when an individual recognizes right and wrong on the basis of set of principles which are not based on self-interest or social convention. Okay, they always want to maintain their own integrity, self-respect, and the respect for other autonomous people, like that. So people define on morals in terms of ethical principle. നമ്മളിപ്പം ethical principle എന്ന് പറയുന്നത് that may be formed either by religion or maybe by caste, like that. അപ്പൊ അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say it is a post conventional level of moral development എന്ന് പറയും. Okay, so Kohlberg's theory of moral development is much related to the goals of studying ethics at college level, and to become morally responsible, an individual must be able and willing to undergo the moral reasoning. And as per Kohlberg's view, only few people would reach the post-conventional level, which is based on assumption that movement towards autonomous is morally desirable. നമ്മളിപ്പം ചില കേസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു മൊറാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല, മീൻസ് എന്താ മോറലി റോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ that is actually leading to a good society, right? എല്ലാവരും സ്വന്തം തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, റൈറ്റ്? പൊതുവെ എന്താ സംഭവിക്കാറ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we may get punished or what society may think because of that some people or many of the people are following the moral ethics. But in post conventional level, if we are at a level to do ourselves or we are autonomous, നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കാണ് എത്തിക്സ് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യില്ല, അവർ സ്വന്തമായി ഓരോരുത്തർ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എനി എക്സ്റ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റി, ആരും നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്തതിനെ കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എൻറ്റിറ്റിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു എ ഗുഡ് സൊസൈറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ ലെവലില് പൊതുവെ ആൾക്കാർ കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ, ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ മാറിപ്പോകില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, സൊസൈറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ലെസ്. അത്രയാണ് ഈ തിയറിയിലുള്ളത്. ഇനിയുള്ളത് ഗില്ലിഗൻസ് തിയറിയാണ്, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറേ പേര്